Good afternoon, dear children. Good afternoon, sir. Dear children, today this is the library period now. Yes, sir. Today we are going to learn a new story from our new library book. Yes, The book name is, The Stinking Den. The Stinking Den. What is the book name? The Stinking Den. The Stinking Den. Okay, dear children, what is the book name? The Stinking Den. See how is the picture? What is the picture? Lion. And Den means guha. Den అంటే ఏందిరా? గుహ కనిపిస్తుంది కదా గుహ? అంతే కదా? గుహ. What is the story name? The Stinking Den. తెలుగులో దీని పేరు తెలుగులో ఏమి ఇచ్చిండు? సమయస్ఫూర్తి. సమయస్ఫూర్తి. సమయస్ఫూర్తి అంటే ఏంది మరి? ఏదో చూద్దాం ఒకసారి. ఏముంది స్టోరీ? A lion lived in his den in a forest. A lion lived. Lived means జీవిస్తుంది, నివసిస్తుంది, బ్రతుకుతుంది. Where the lion is living? Where the lion is living? Forest. What is the lion's house name? Den. This is the lion den. Okay. Have you saw this? Have you saw? Move outside, draw friend. Move. Don't touch each other. Listen carefully. Jagrata vinandi. Okay. Dear children. Yes, sir. This is the lion's den. The lion is here. A lion lived in his den in a forest. In his den, there is a den. Den అంటే lion ఉండే ఇంటిని ఏమంటారు? Den అంటారు. ఓకేనా? Where is the den? In the forest. The den in the forest. But where we are living? Where we are living? మనం ఎక్కడ నిలుస్తున్నాం? Where we are living? In village houses, in our own houses. But like ours, the lion is living in the forest in a den. Okay, అర్థమైందా? He used to kill animals. ఏం చేస్తుంది animal lion? He used to kill అంటే ఏంటి? చంపేయడం. kill అంటే ఏంటిరా? kill animals. Who kill animals? Lion kill animals and bring the dead bodies to the den. Dead bodies ఉంటుందా kill చేసినాక? Bring అంటే ఇది తెస్తుంది. Bring dead bodies to the den. Den అంటే ఏం చెప్పాను నేను మీకు? గుహలోకి తీసుకొస్తుంది. ఏం తీసుకొస్తుంది? What lion bringing to the his den? Dead bodies. Body అంటే ఏంటి? బాడీ అంటే ఏంటిరా? బాడీ BODY బాడీ అంటే ఏంటి? శరీరం. దాన్ని మొత్తం కలిపి ఏమంటారు? బాడీ అంటారు. బాడీ పార్ట్స్ అంటే బాడీలో ఉండే భాగాలు, బాడీ పార్ట్స్. వాట్ ఆర్ ద బాడీ పార్ట్స్? హ్యాండ్స్, హెడ్, ఐస్, నోస్, లెగ్స్, స్టమక్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బాడీ పార్ట్స్. సో the lion is killing animals and bringing the animals bodies, dead bodies to the his den. His అంటే ఏం చెప్పినా? HIS. his అంటే అతని యొక్క. సింహం అంటే మేల్ కదా? మేల్ అంటే ఏదైనా ఏం చేయాలి? మేల్ అంటే మగ, ఫిమేల్ అంటే ఆడ. He ate most of the flesh of the dead animals. He ate. Eating. Ate. He ate. తినేస్తుంది, తినేసింది. He ate. ఏం ate? What she ate? What he ate? Most of the flesh. Flesh, FLESH. Flesh అంటే ఏంది? మాంసం. Most of the flesh. Most అంటే ఎక్కువ flesh. Most of the flesh of the dead animals. ఆ dead animals flesh ఉంటుంది కదా? Flesh మొత్తం తినేస్తుంది. Who eating most of the dead animals flesh? Who
remains in the den. Then అప్పుడే చేస్తుంది then అవును సాయి then he left the remains in the den. Left remains అంటే ఏంది? మిగిలిపోయినా. ఏం మిగిలిపోతుంది? ఫ్లెష్ పోయిన తర్వాత బాడీలో ఫ్లెష్ పోయినాక ఏముంటుంది ఇంకా? yes bones. Remains means bones. Like this here eating flesh and remains what? Bones. See here some bones. Are you looking the bones? Like this. Where she lifting that all the remaining in the den. As days passed అంటే గడిచిపోయాయి. as days passed, days అనేది రోజులు గడిచిపోయాయి. ఏమైంది మరి? as days passed the meat began to stink. the meat began to stink అంటే ఏంది? చాలా రోజులు మీట్ ఉంటే ఏమైతే మీట్ అంటే ఏంది మీకు చెప్పినాను. MEET మీట్ అంటే కలుసుకోవడం. MEAT మీట్ అంటే మాంసం. MEET మీట్ అంటే కలుసుకోవడం. MEAT మీట్ అంటే మాంసం. మాంసం. If you put some meat in classroom, if you come tomorrow or day after tomorrow, what will happen? You will get smell na? Smell na? You, if you keep here some 1 kg mutton here, some mutton pieces here. You came to the school day after tomorrow. Tomorrow is Sunday, na holiday na? Sir. You came on the Monday. If you came on the Monday, what will happen? What you will get? You will get smell. Why? ఎందుకని? It will be stink na. Stink అంటే ఏంది? మురిగిపోవడం. మురిగిపోదా? కుళ్ళిపోతుంది. మాంసం ఏం కొడుతుంది? కంపు కొడుతుంది అప్పుడు. The bad smell will become. Right na? అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చిండు, కింద తెలుగులో ఇచ్చిండు. బుక్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా విత్ ఇంట్రెస్టింగ్ పిక్చర్స్, కలర్ఫుల్ పిక్చర్స్. ఓకేనా? ఇది తెలుగులో ఏమి ఇచ్చిండు? అడవిలో తన గుహలో నివసిస్తూ ఉంది ఒక సింహం. ఎవరు నివసిస్తూ ఉన్నారు అడవిలో? సింహం ఎక్కడ నివసిస్తుంది? గుహలో నివసిస్తుంది. అడవిలో నివసిస్తుంది. అడవిలో ఎక్కడ నివసిస్తుంది? గుహ ఎక్కడ ఉంది? Where is the den? In the forest. అది జంతువులను చంపి వాటి కళేబరాలు తన గుహకు తెచ్చుకునేది. జంతువులను చంపి ఏం చేసేది? నాకు కళేబరాలు. కళేబరం అంటే డెడ్ బాడీ. డెడ్ బాడీ తెలుగులో ఏమంటారు? కళేబరం. కళేబరాలను తన గుహకు తెచ్చుకునేది. చాలా వరకు వాటి మాంసం తినేది. చాలా వరకు ఏం చేసేది? వాటి మాంసాన్ని ఫ్లెష్ అంటారు కదా. ఏమని చెప్పిన ఇంగ్లీష్లో మాంసాన్ని? ఫ్లెష్. FLESH. ఫ్లెష్. FLESH. ఫ్లెష్. ఆ ఫ్లెష్ తెచ్చుకునేవారు. మాంసం ఏం చేసేది? ఫ్లెష్ మొత్తం she ate most of the flesh. What will be remain? Bones will be remain. The remain bones will be where it is putting that all the remains in the where it is putting. ఎక్కడ పెడుతుంది remains అన్ని? In the den. ఓకేనా? మిగిలిన భాగం అలాగే గుహలో ఉండేది. మిగిలిన భాగం ఎక్కడ ఉండేది? రోజులు గడిచే కొద్దీ రోజులు గడిచిపోతూ ఉంటాయి. అది డేస్ పాస్డ్. రోజులు గడిచిపోయిన కొద్ది ఏమైందట? ఆ మాంసం కుళ్ళిపోయి కంపు కొట్టడం ప్రారంభించింది. మాంసం కుళ్ళిపోయి ప్రారంభించింది. ఏమైంది? నెక్స్ట్ పేజ్ చూడండి. సెకండ్ పేజ్. All of you saw? Saw అంటే చూశారా? Seeing saw. Okay. Once a bear came to the meet the lion. Once ఒకసారి ఏమైంది? A bear. Bear అంటే ఏంది? ఇలా కనిపిస్తుంది. Bear అంటే ఎలుగు బంటి. గుడ్డెలు అంటాం కదా. ఎలుగు బంటి అంటారు. ఇంగ్లీష్లో బియర్, టెడ్డీ బియర్ అంటారు కదా. Like that.
Once a bear came. Why the bear came? To meet the lion. Meet and idam kesina. ఇక్కడ ఏం మీట్ ఇచ్చాడు? MEET మీట్. అంటే కలుసుకోవడానికి వచ్చింది. అదే MEAT ఇచ్చింది అనుకో. He could not tolerate the stink in the den. She could not tolerate the stink in the den. అప్పుడు ఏమైంది? She could not tolerate అంటే భరించుకోలేకపోయింది. ఎందుకో? She could not tolerate the stink in the den. Den లో ఏముంది? స్టింక్ ఉంది కదా. స్టింక్ అంటే ఏం చెప్పింది? మొత్తం మునిగిపోయింది, కంపుకుంటే ఉంది కదా. సో అది భరించుకోలేకపోయింది. She could not tolerate. భరించుకోలేకపోయింది. He said to the lion తో అంటుంది, ఏమంటుంది? She said to the lion, "O king, who is the king of the forest?" Lion. ఏమంటుంది? "O king, your den is stinking." మొత్తం కంపు కొడుతుంది. స్టింక్ అంటే కంపు కొట్టడం, స్టింకింగ్ అంటే కంపు కొడుతుంది. స్టింకింగ్ మొత్తం అంతా కంపు కొడుతుంది, మొత్తం కులిపోయింది. స్టింకింగ్ బ్యాడ్లీ, చాలా చెడ్డ వాసన వస్తుంది. యు మస్ట్ క్లీన్ ఇట్. ఏమంటుంది ఇంకా? యు మస్ట్ క్లీన్ ఇట్. క్లీన్ చేసేదంతా. The lion got very angry and killed the bear. లైన్ ఏమొచ్చింది? angry కూడా రెండు ఉంటాయి. ANGRY angry అంటే కోపం, HUNGRY hungry అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? లైన్ కు angry వచ్చింది. hungry కాదు, కోపం వచ్చింది. కోపం ఏం చేసింది? and killed the bear. killed the bear. ఒకరోజు సింహం దగ్గరికి ఒక ఎలుగుబంటు వచ్చింది, కానీ ఆ గుహ కంపు భరించలేకపోయింది. కుడ్ నాట్ టాలరేట్ అంటే భరించలేకపోయింది. టాలరేట్ అంటే భరించుకోవడం. కుడ్ నాట్ టాలరేట్ అంటే భరించుకోలేకపోయింది. ఎందుకు? why she could not why the bear could not tolerate the because it is stinked very badly, that's why. రాజా సింహంతో వచ్చి ఏమంటుంది? రాజా, నీ గుహ విపరీతమైన కంపు కొడుతూ ఉంది. ఘోరమైన కంపు, విపరీతమైన కంపు కొడుతూ ఉంది అన్నది. దీన్ని శుభ్రం చేయాలి అని చెప్పింది. క్లీన్ ఇట్ అని చెప్పింది కదా. సింహానికి కోపం వచ్చింది, ఎలుగుబంటును చంపివేసింది. ఎలుగుబంటును ఏం చేసింది? చంపివేసింది. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. The lion killed the bear. The lion killed the bear. Who killed the bear? Lion. Who came to meet the lion? Bear came to meet the lion. Why bear came to the forest? To meet the lion. What happened? What did the lion? Lion killed the bear. Why lion killed the bear? Why? Because bear give an advice. Salama ఏమంటారు? Advice to the lion that clean the den. Please clean the den. Why? Because it stinks badly, getting bad smell. So please clean that. She advised to the lion, but lion got hungry and killed the bear. Okay. After some time, a wolf came to the den. Who came to the den? A wolf. 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 Wolf అంటే తెలుసా మీకు? Wolf అంటే ఏంది? తోడేలు. అక్కడ ఏమంటారు? ఫాక్స్ అంటారు. తోడేలు. ఏమైంది? ఆఫ్టర్ సమ్ టైం, కొద్దిసేపటికి ఏమైందట? A wolf came to the den. wolf వచ్చేసింది. కొంతకాలం తర్వాత సింహం ఒక తోడేలు వచ్చింది. Then lion asked the wolf. Lion asked కదా. Lion asked. ఎవరు అడిగింది? The lion asked the wolf, "Do you think my den is stinking? Do you think?" ఆలోచించు. నా గుహ కంపు కొడుతుందా? My den is stinking. కంపు కొడుతుందా? అడిగింది. The wolf did not want to displease the lion. Please అంటే సంతోషపెట్టు. Displease అంటే సంతోషం పెట్టకపోవడం ఇష్టం లేదు. బాధ పెట్టడం, దాన్ని కోపం తెప్పియడం, దీనికి wolf అంటే తెలియదు కదా. So the wolf did not want to displease the lion.
లయన్ డిస్ప్లే చేయడం ఇష్టం లేదు. నేను మనస్విని వాట్ హ్యాపెండ్ యు గెటింగ్ స్లీప్ బట్ వై డు మూవింగ్ లైక్ దట్ ఆర్ యు బోరింగ్ గోరస్ మనస్విని the wolf did not want to displease the lion. Lion డిస్ప్లే చేయడం ఇష్టం లేదు wolf కి. దాన్ని బాధ పెట్టడం ఇష్టం లేదు, సింహానికి కోపం తెప్పించడం ఇష్టం లేదు. సో ఏమన్నది మరి? సో he said no your majesty. ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు రాజు కదా, లైన్ ఇస్ రాజు కదా, అందుకే ఏముంది మేజెస్టీ అని అంటే ఓ రాజా మహారాజా నో నాట్ స్టింకింగ్ నాట్ గెటింగ్ బ్యాడ్ స్మెల్. The wolf said to the lion, it's not stinking. In fact, it has a great fragrance. Fragrance అంటే సువాసన. లేదు మహారాజా, అసలు ఇక్కడ దుర్వాసనే లేదు, పైగా ఎంతో సువాసన వస్తుంది. ఆహా, వాట్ ఇస్ స్మెల్? ఇట్ వెరీ గుడ్ ఫ్రాగ్రెన్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. దేర్ ఇస్ నో బ్యాడ్ స్మెల్ మై యువర్ మెజెస్టీ. Oh my dear king of the forest, there is no stinking, no bad smell. There, I am getting fragrance here. Suasana vastundi here. The lion knew that the wolf was telling a lie. The lion knew. Lion knowing knew. ఏమంటే తెలుసుకుంది. ఏమో తెలుసుకుంది? The wolf was telling a lie. అబద్ధం చెప్తుంది. అర్థమైంది దానికి, ఎందుకంటే దీనికి తెలుసు లయన్ నో స్టింకింగ్ ద డెన్ is stinked and getting bad smell the lion know very well, but wolf telling lie na. That's why the lion got angry and ఏం చేసినప్పుడు కోపం వచ్చి ఏం చేసింది? So he jumped on him and killed him. Jumped on the wolf and killed the wolf. Then one day a fox came to the lion's den. Next ఎవరు వచ్చినారు? A fox came to the lion's den. తర్వాత ఒకరోజు సింహం కోపం ఒక నక్క వచ్చింది. వచ్చి ఏముంది? A fox came to the lion's den. The lion asked him, మళ్ళీ lion కూడా asked the fox. ఏమని అడిగింది? Do you think my den is stinking? Do you think my den is stinking? నాకు ఒక కంపడుతుందా? ఓ నక్క ఓ కంపడుతుందా? ద కన్నింగ్ ఫాక్స్. కన్నింగ్ అంటే CUNNING. కన్నింగ్ అంటే జిత్తులమారి, అంటే ఏ ఎండ కాకూడదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాకేష్ గారు, రాకేష్ గారి పక్కనే ఉన్నాడు దేవాంశ్ గారు, ఇటు పక్కనే ఉన్నాడు అజిత్ గారు. రాకేష్ గారు దగ్గర అజిత్ గారు పోయి ఉంటాడు. అరే వాడు దేవాంశ్ లంగరా. మళ్ళీ కేమ్ టు ద దేవాంశ్ అండ్ హి టోల్డ్ టు దేవాంశ్, ఏ దేవాంశ్ యువర్ గుడ్ బాయ్ బట్ అజిత్ ఇస్ వెరీ డేంజర్ ఫెలో, ఇస్ బ్యాడ్ బాయ్. అంటే ఏంది? ఎవరి దగ్గర ఎట్లా మాట్లాడుతున్నా అట్లా మాట చిత్రం మారినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు? కన్నింగ్. అలా ఉండేవాడిని ఏమంటారు? కన్నింగ్. ద ఫాక్స్ ఆల్సో లైక్ దట్. ద కన్నింగ్ ఫాక్స్ రిప్లైడ్ అంటే జవాబు ఇచ్చింది. ఏమని జవాబు ఇచ్చింది? కన్నింగ్ ఫాక్స్ చిత్రం నాకు సమాధానం చెప్పింది. Sir, oh my dear king, oh sir, ఏమంటారు? సార్ I have a bad cold. నాకేమైంది? బ్యాడ్ కోల్డ్, జలుబైంది. బ్యాడ్ కోల్డ్, బాగా జలుబైంది. సో I cannot smell anything. నాకు స్మెల్ రావట్లేదు. నాకు బాగా జలుబైంది మహారాజా, నాకు ఏ వాసన తెలియడం లేదు. I am not able to find the smell. I am not getting any smell. Why? Because I got a bad cold. Oh king, oh sir. The cunning fox replied to the lion. Then in this way the clever fox escaped from a difficult situation. Escape అంటే ఏంటి? తప్పించుకుంది. ఎక్కడ నుండి? డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్, కష్టమైన పరిస్థితి నుండి తప్పించుకుంది.
హూ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ ద డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్. సిచ్యువేషన్ అంటే పరిస్థితి. ఈ విధంగా నక్క ఒక క్లిష్ట సమస్య నుండి తప్పించుకుంది. దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ రా. హౌ ఇస్ ద స్టోరీ? ఏమర్థమైంది మీకు? మనము ఈ లయతోనే కాదు, ఎవరితోనైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏ సమయానికి ఎలా మాట్లాడుకోవాలో తెలిసి ఉండాలి. దాన్ని ఏమంటారు? సమయస్ఫూర్తి. అంటే ఏ సమయానికి ఎలా మాట్లాడాలో అలా మీకు ఒక స్టోరీ చెప్పినా కదా. ఇప్పుడు చనిపోయింది అనుకో, వాడి పోయి నవ్వినాం అనుకో కొడతారు. ఏదైనా పెళ్లి కాడిగా ఏడినాం అనుకో కొడతారు. అయ్యి అట్లెందుకు అంటే సమయాన్ని బట్టి మనం ఎదుర్కోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట మేల్కొని ఉండొద్దు, మొదటి పూట పడుకోదు. You should not sleep in the daytime and you should not wake up in the night time. ఏ టైంలో చేయాల్సిన పని ఆ టైంలో ఎవరికి నొప్పించని విధంగా we don't pain to others and we should be very careful to talk with others like cunning fox. We should be live like cunning fox. Cunning fox like కూడా అప్పుడు ఎలాంటి డిఫికల్ట్ అయిన మనం we will be escape from any difficult situation. There are some exercises given here. Write the opposites of the following words. Leave కి opposite ఏంది? Leave. Leave అంటే బతికుండడం. Leave కి opposite ఏంది? Die. Leave కి opposite ఏమొస్తారా? Die. Live, leave. Die, die. Next, please. Please కి opposite ఏంది? ఇంతకుముందు మనకు ఫాక్స్ she could not displease అని వచ్చింది కదా. Please కి opposite ఏంది? Displease. What is the opposite of the please? Displease. Next, begin. Begin అంటే ఏంది? ప్రారంభించడం. ప్రారంభించడానికి దానికి ఆపోజిట్ ఏంది? ఎండ్. బిగిన్ అంటే ప్రారంభించడం, ఎండ్ అంటే ముగించడం. క్లీన్ అంటే క్లీన్ ఆపోజిట్ అన్క్లీన్. అన్క్లీన్. ఓకేనా? 5. Come opposite. Come opposite. Go. These are the opposite words. Next, write one word for each of the phrases below. A place where a lion lives. A place where a lion lives. ఏమంటారు దాన్ని? Where the lion lives. Very good. దీన్ని మొత్తం ఒకటే వర్డ్ లో చెప్పాలంటే ఏ ప్లేస్ వేర్ ఏ లయన్ లివ్స్. ఏమంటారు? లయన్ లివ్స్ ప్లేస్ ఏమంటారు? సెకండ్ చూడండి. హ్యావ్ ఏ వెరీ బ్యాడ్ స్మెల్. హ్యావ్ ఏ వెరీ బ్యాడ్ స్మెల్ ఏమంటాం మనం? స్టింకింగ్. స్టింకింగ్ అని చెప్పి స్టింక్ అన్నమాట. తప్పుకోవడం. అలో సంథింగ్ దట్ యూ డోంట్ లైక్. అలో సంథింగ్ దట్ యూ డోంట్ లైక్. దాన్ని ఏమంటారు? హలో సంథింగ్ దట్ యూ డోంట్ లైక్. ఏమంటారా? హలో హలో అంటే మనం అలోయింగ్ అంటే ఏంటి? అలోయింగ్ అంటే మనం అనుమతించడం. అలోయింగ్ అంటే ఏంటి? మీరు అడుగుతారు మే కమింగ్ సార్ అడుగుతారు. ఓకే కమింగ్ అంటే సార్ అలో ఇచ్చిన అనమాట. హలో అంటే హెచ్ఈఎల్ హలో కాదు, ఏఎల్ఎల్ ఓడబ్ల్యూ హలో. హలో సంథింగ్ దట్ యూ డోంట్ లైక్. హలో సంథింగ్ డోంట్ లైక్ అంటే దానికి ఏం పెడతాం మనము? టాలరేట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంది? ఫోర్త్ వన్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఏ క్లెవర్ వే. యాక్టింగ్ ఇన్ ఏ క్లెవర్ వే ఏమంటాం మనం దానికి? కన్నింగ్. ఓకేనా? సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ ఏమంటాం మనం? ట్రూ అంటే నిజం, నాట్ ట్రూ ఏమంటాం? సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ ఏమంటాం? ఇందులో వచ్చింది లై. వెరీ గుడ్. లై 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 అంటావు. డోంట్ యు లిసన్ రా. Next, fill in the blanks in the following sentences. The lion lived in a dash in a forest.
the lion lived in dash in a forest. Den. Very good. The lion ate most of the dash of the dead animals. What eating the lion? Most of flesh. Very good. Flesh and mouse is very good. The lion got angry and dashed the bear. Killed the bear. The wolf told the lion a dash. The wolf told the lion a liar, true. Liar, wolf. The wolf told the lion a true. Fox told a lie, na? The fox was a dash animal. The fox was a which type of animal? Which type of animal? Fox. Very good. Cunning animal. What type of animal the fox is? Cunning అంటే చిత్రమార్ తెలివైన అన్నమాట సమయస్ఫూర్తి చిత్రమార్ నాకట దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో దాన్ని కన్నింగ్ అంటారు ఏమంటారు తెలుగులో ఇది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు why was the lion's den is stinking? Why was the lion's den is stinking? Stinking అంటే ఏం చెప్పినా why was the lion's lion yes there is some she is keeping dead bodies in the den, that's why it is stinking. Why did the lion kill the bear? Why did the lion why did the lion kill the bear? Because she told some displeased to the lion, that's why lion killed the bear. Which of the three animals spoke the truth? Which of the three animals spoke the truth? Which animals have spoke truth? Bear, wolf. Both animals told truth, but one animal, the fox, told no. One animal told true. Which animal told true? Bear. Which animal told lie? Wolf. The last animal, third animal. Which was the third animal? What is the third animal? Fox. The third animal is a fox, na. But the fox not told true, not told lie. She escaped. Simply escaped. What she told? What fox told? I got a bad cold. That's why I am not getting any smell. She escaped. Escaped అంటే ఇక్కడికి ఏమవుతున్నాడు? Do you think the fox had a cold? Really the fox had a cold? No. Why do you think she did so? To escape from the difficult situation. The difficult situation నుండి escape కానీ తప్పించుకోండి. అబద్ధం చెప్పలే. She told some lies about that what is the lie? I got a bad cold. That is the lie. Who was the cleverest of the three animals? Who is the cleverest of the three animals? The wolf and the bear. Fox. In these three animals, which one is the cleverest? Fox. ఇక్కడ తెలుగులో ఏమి చూడండి ఇక్కడ తెలుగులో సువాసన శుభ్రం అబద్ధం సమాధానం కోపం వీటికి మనము వ్యతిరేక పదాలు సువాసనకు వ్యతిరేక పదం ఏంది నిజమా సంతోషమా ప్రశ్ననా దుర్వాసన అశుభ్రం శుభ్రంకు నిజమా సంతోషమా ప్రశ్ననా అశుభ్రము అబద్ధంకో నిజమా సంతోషమా ప్రశ్ననా సమాధానంకో ప్రశ్న కోపంకో సంతోషం ఈ వాక్యాలను సరైన మాటలతో పూరించండి సింహం జంతువుల డాష్ తన గుహకు తెచ్చుకునేది కలేబరాలను
సింహం డాష్ కంపు కొడుతుంది. సింహం యొక్క ఏది కంపు కొడుతుంది? వెరీ గుడ్. సింహానికి కోపం తెప్పించడం దేనికి ఇష్టం లేదు? సింహానికి కోపం తెప్పించడం అంటే తోడేలు. తోడేలు ఏం చెప్తున్నదని సింహానికి తెలుసు? ఇందులో ఉన్నాయి ఆన్సర్. నక్క క్లిష్ట డ్యాష్ తప్పించుకుంది. క్లిష్ట ఏం తప్పించుకుంది? క్లిష్ట సమస్యను. తెలుగులో ప్రాబ్లం ఏమంటే తెలుగులో సమస్య. ఇది ప్రశ్నలకు జవాబు రాయండి. సింహం గుహ ఎందుకు కంపు కొడుతుంది? కలేబరాలు మిగిలిపోయి కలేబరాల్లో మాంసం తినగా మిగిలిపోయింది, అందులో ఉంచుతుంది కాబట్టి. ఎలుగుబంటి ఏమన్నది? ఎలుగుబంటి ఏమన్నది? ఎలుగుబంటి తోడేలు ఏమన్నది? వాసన వస్తుంది. సింహం నక్కను ఏమని అడిగింది? నా గుహ కంపు కొడుతుందా అడిగింది. నక్క ఏమని సమాధానం చెప్పింది? నాకు చాలా జలుబైంది, నాకు ఎలాంటి వాసన రావడం లేదు అని సమాధానం. ఇది ద స్టోరీ. హౌ ఇస్ ద స్టోరీ? బాగుందా? ఓకే డియర్ చిల్డ్రన్, దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ సమయస్ఫూర్తి. మనం కూడా ఈ రోజు నుండి సమయస్ఫూర్తి ఉందామా? సమయస్ఫూర్తి ఉంటే ఎలాంటి పరిస్థితి నుండైనా ఎలాంటి సమస్య నుండైనా మనం తప్పించుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్షం బాగా పడుతుందిరా, అందరు తడిచిపోతున్నారు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం పైన ఐదం పెట్టుకోవాలి, గొడుగు తెచ్చుకోవాలి. అది సమయస్ఫూర్తి. ఓకే ఓకే డియర్ చిల్డ్రన్, థ్యాంక్ యూ.